કરીને એક વાટેક વાબેક કરીને કંપની છે તેણે પણ હાજરી આપી હતી અને તેઓ ખાસ કરીને જે ઉપયોગમાં લેવાયેલું પાણી હતું એટલે જે વપરાયેલું પાણી છે એને ફરીથી ઉપયોગમાં કરી શકાય તેના પર કામ કરી રહી હતી અને કંપનીએ આના પર અમારી સાથે ખાસ વાત કરી હતી। આવો જોઈએ। वीएटेक के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए कंपनी की क्या क्या फ्यूचर्स प्लानिंग है और आज आपने एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी यहाँ दिया है, किस तरह की कंपनी की योजना रहेगी? सिर्फ वीएटेक वाबाग एक पानी की कंपनी है और ये सिर्फ पानी में काम करती है और कोई डाइवर्सिफिकेशन प्लान नहीं है। वी आर एक्सपर्ट, वी आर ग्लोबली नंबर 3 एंड डिसैलिनेशन वी आर 5वीं नंबर पे हैं। हम ग्लोबल प्लेयर हैं, इंडियन मल्टीनेशनल है। हमारा प्रेजेंस 25 कंट्रीज में है बाहर और हमारा फोकस हमेशा रहेगा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना ये सेक्टर में। हमारे खुद R&D सेंटर्स हैं और वहाँ हमने 125 पेटेंट्स हैं और ट्रेडमार्क हैं। सो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। आज जो विषय था वाटर यूज का, हम लोग एक लीडर हैं इंडिया में नहीं, ग्लोबली वी आर अ लीडर इन वाटर रीयूज। हम इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड वाटर। एक भगवान पानी बनाता है जो हमको बारिश के देता है और ये पानी हम सोचते हैं कि हम बनवाएं और इंडस्ट्री और सबको दें तो भगवान का भार थोड़ा हल्का करें और जो पानी है उसको कंजर्व करें बाय रीयूजिंग द वाटर। खाली एक बार यूज करके फेंक नहीं सकते इसको बार बार यूज करना इज व्हाट वी आर एडवोकेटिंग। सर अगले 3 साल में हम कितने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस पर नई टेक्नोलॉजी की बात कही तो क्या कोई नया निवेश कंपनी करना चाहेगी और कितना? हमारा फोकस रहेगा आगे 10 साल में, क्यों 3 साल में, ऑन मैन्युफैक्चर्ड वाटर। और मैन्युफैक्चर्ड वाटर ऐसा है जैसे आपको कहा, एक रीयूज ऑफ वाटर और दूसरा डिसैलिनेशन। हमारा फोकस ये 2 टेक्नोलॉजीज पे रहेगा और इस टेक्नोलॉजीज पे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज लाते हैं जो रिलायबल हो और इंडिया में स्पेशली इस कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, महंगी हो तो क्या फायदा। तो वी ऑलवेज वर्क ऑन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज और ये हमारा यूएसपी रहा है। और जब भी हम प्लांट बनाते हैं कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं और वो बनाते हैं। देश में और ग्लोबली कितने प्रोजेक्ट साल में हम काम करेंगे और अभी कितने पर काम जारी है? अबाउट 40-45 पे काम चालू है अभी और आगे जाके हम चाहेंगे कि ये 15-20 और इस पे जोड़ें तो 55-60 प्रोजेक्ट पे हम चाहेंगे कि अगले 3 साल में काम करें। टॉप लाइन पर कितना असर होगा इससे? हम ये बोल नहीं सकते, हम साइलेंट पीरियड में हैं। लिस्टेड कंपनी फ्यूचर नंबर नहीं दे सकते जब तक हमारा रिजल्ट्स ना आ जाए। આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને વિક્રમી MOU સર્જાયા છે અને ખાસ કરીને એક વાત કરવામાં આવે તો એનો ફાયદો કેટલો ગુજરાતને થઈ રહ્યો છે। સાથે સાથે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર પણ GCCIના પ્રેસિડેન્ટ પ્રતિક પટવરીએ અમારી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। આવો જોઈએ। ગ્રોથ માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો કેટલો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે? વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાત સાથે હવે સિનોનિમસ થઈ ગયું છે। છેલ્લા 20 વર્ષોના દાયકામાં જોઈએ તો ગુજરાત જે એક નાનું MSME મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ હતું તેમાંથી એક ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસ સેક્ટર હબ બન્યું છે। આ વર્ષ ઇન પર્ટિક્યુલરલી જે 10th એડિશન ઓફ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત છે તેમાં ગુજરાત સેન્ટ્રિક નથી રહ્યું। હવે આપણે ઇનોગ્રલ સેરેમનીમાં જોયું કે વર્લ્ડ લીડર્સ, બિઝનેસ લીડર્સ, પોલિટિશિયન્સ બધાએ કીધું કે જો વર્લ્ડ હેઝ ટુ ગ્રો, ઇન્ડિયા હેઝ ટુ ગ્રો, એન્ડ ઇફ ઇન્ડિયા હેઝ ટુ ગ્રો તો એનો ગ્રોથ ખાલી ગુજરાતથી શક્ય છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતનું જે 2003માં માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી જે ત્યારના આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રી હતા તેનું એક વિઝન જે રિસર્જન્ટ ગુજરાત પછી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત તરીકે થયું અને એમાં દિવસે ને દિવસે એમાં ચેન્જ આવતા ગયા। આપણે નવી નવી વસ્તુઓ નવા વાઇબ્રન્ટ સાથે એડપ્ટ કરતા ગયા અને આજે જોઈએ તો આજે એક નાનું MSME હબમાંથી આપણે એક લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેટઅપ થઈ ગયું છે। દેશના GDPમાં આપણો ફાળો દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે અને જ્યારે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની આપણે વાત કરીશું તો ગુજરાત 1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી અચીવ નહીં કરે તો એ ક્યારેય શક્ય નથી। તો આપણો ફાળો દેશની ઇકોનોમીમાં વધશે અને એના ભાગરૂપે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત દર 2 વર્ષે જે એક રોડમેપ બનાવે છે। એવું નથી કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત છે એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આવે છે, બટ ઇટ ઇઝ અ મોમેન્ટ વિચ ક્રિએટ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। તમને એક ક્લેરિટી આવી રહી છે કે કયા કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કયા સેક્ટરમાં આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને અત્યારે જોઈએ તો જેટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આવે એમાંથી 50%થી વધારે તો ગ્રીન સેક્ટરમાં છે, રિન્યુએબલ, ગ્રીન હાઇડ્રોજન। તો આપણે ક્યારેક એક નાનું કેમિકલ કે ફાર્માસ્યુટિકલ કે ટેક્સટાઇલ હબ હતા એમાંથી આજે સેમિકન્ડક્ટર, ઓટોમોબાઈલ, ગ્રીન એનર્જી તરફ ગયા છે। તો
જે ગુજરાતી બિઝનેસમેનની એન્ટરપ્રિન્યોર સ્કિલ હતી તે પણ આમાં દર્શાવે છે કે એક કેવી ઓપોર્ચ્યુનિટી ચેન્જ થતી ગઈ છે. આજે ટ્રેડિશનલી અડાની ગ્રુપ લઈએ કે રિલાયન્સ લઈએ, દે વર ઓલ ઇન ટુ કન્વેન્શનલ બિઝનેસીસ. તો આજે એ લોકો પણ ગ્રીન તરફ કે ડેટા સેન્ટર્સ તરફ જઈ રહ્યા છે. તો બતાવે છે કે એ એન્ટરપ્રિન્યોર સ્પિરિટને રાઇટલી ટેપ થાય છે. ગ્રોથ જે સ્ટેટનો થાય છે ત્યાં એન્ટરપ્રિન્યોર્સનો થઈ રહ્યો છે અને ઓવરઓલ લોકલ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થઈ રહ્યું છે, જેથી આપણા સ્ટુડન્ટ્સ જેને બહાર જવું પડતું હતું, એક બ્રેન ડ્રેન થતું હતું, એની જગ્યાએ અહીંયા લોકલ એમ્પ્લોયમેન્ટ મળે છે અને તેનાથી એક ઓવરઓલ પેરિટી ઓફ લિવિંગ લાઇફસ્ટાઇલ વધી રહી છે અને આજ ગુજરાત એક આગેવાન સ્ટેટ તરીકે બહાર આવી રહ્યું છે. ઓકે સર, આપણે પોલિસીસની વાત કરીએ તો ગુજરાતને પોલિસીમાં કેટલા હજી ફેરફારની જરૂર છે? આમ તો જોવા જઈએ તો ઘણી બધી સારી આપણે પોલિસીસ લાવી ચૂક્યા છીએ જે બીજા રાજ્યોમાં નથી. તો હજુ શું નવી લાવવાની જરૂર તમને લાગે છે? ક્યાંક એવું ચેન્જીસ કે ક્યાંક એવું ફીડબેક એવું કંઈ? સી, પોલિસીસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીસ ધીસ આર ઓલ ઓન ગોઈંગ પ્રોસેસ. તમે જેટલું કરો એમાં ક્યાંક કચાશ રહી જાય ને તમારે એમાંથી શીખી નવું બનાવવું પડે. અમને આનંદ છે કે ગુજરાતમાં એકમાત્ર એવું છે કે આપણે જે પોલિસીસ રજૂ કરીએ તેમાં જે સારી વસ્તુ એને આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. જે વસ્તુ આપણને એવી લાગી કે બિઝનેસ કમ્યુનિટી તરફથી, ચેમ્બર્સ તરફથી એવી રજૂઆતો તરફથી લાગે કે એમાં સુધારાની જરૂર, તો સરકાર એનું ધ્યાન આપીને ટાઈમ એન્ડ અગેન એને સુધારા કરે છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એક બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર બની રહ્યું છે. આમાં એવું છે કે તમે જેટલું આપણને મળે એટલું ઓછું લાગે, પણ સરકારનો પણ રવૈયો ઇન્ડસ્ટ્રી પોઝિટિવ રહ્યો છે, ઇન્ડસ્ટ્રી સેન્ટ્રિક રહ્યો છે. એટલે ઓવરઓલ જોઈએ તો ગ્રોથ સારો છે, ગુજરાતનો સારો છે, પોલિસીસ આર વેરી ફ્રેન્ડલી અને ક્યાંય પણ આપણે જો ગુજરાતમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આવી રહ્યું છે, પોલિસી સિવાય લોકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર જે મજબૂત છે. આપણે અહીંયા નોલેજ પૂલ સારું અવેલેબલ છે અને જે રીતે ગિફ્ટ સિટી આજે એક પ્રોમિસિંગ ફિનટેક સિટી તરીકે બહાર આવી રહ્યું છે, તે એક નવી પોટેન્શિયલ નવી પોલિસીસનું જ એક ઉદાહરણ છે. સર, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન મારે ખાલી એટલી વાત કરવી હતી, કારણ કે સેમિકન્ડક્ટરને પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખી કે એઆઈને ધ્યાનમાં રાખી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની ખાસ જરૂર છે અને એના ઉપર ઘણા આપણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં જોર આપવામાં પણ આવ્યું છે. જીસીસીઆઈ કે પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી કોઈ પણ સાથે મળીને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને લઈને શું વિચારે છે અને ખાસ કરીને એનાથી વર્કફોર્સ આપણો કેટલો વધારે મજબૂત ઊભો થશે? આઈ થિંક સ્કિલિંગ અને અપસ્કિલિંગ એક બહુ ઇઝી ટેપ કરી શકાય એવી અત્યારે આપણી પાસે અવેલેબલ પોટેન્શિયલ છે. એમાં આપણી પાસે નોલેજ પૂલ સરસ છે, આપણી પાસે વર્કફોર્સ સારી છે, પણ એને અપગ્રેડ નહીં કરીએ તો આવનાર સમય સાથે આપણે મીટ નહીં કરી શકીએ. આપણે જેટલું રોબોટિક્સ તરફ, એઆઈ તરફ જઈશું તો ક્યાંક ને ક્યાંક હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન ઇન કોમન વર્ક ઘટવાનું છે, પણ માણસે સ્માર્ટ વર્ક કરતાં શીખવું પડશે. એટલે એ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ નહીં કરે, પણ એને કામ કરવાનો રવૈયો બદલવો પડશે અને તેના માટે એનું સ્કિલિંગ જરૂરી છે. એટલે સરકાર પણ કૌશલ્ય યુનિવર્સિટીના રૂપે અને ઘણા સ્કિલિંગ પ્રોગ્રામ ચલાવે છે, ઇન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામ ચલાવે છે, જ્યાં જે પણ ઇન્ટર્ન્સને સેલેરી આપવામાં આવે તે ઇન્ડસ્ટ્રીને સરકાર પાછી આપે છે. તો અને ઇન્ડસ્ટ્રી પણ સારો સ્ટાફ, સારું વેલ થોટ ઇન્ટેલેક્ટ માગતી હોય છે, તો એમના માટે પણ સ્કિલિંગ આવશ્યક બને છે. ચેમ્બર્સ, એસોસિએશન્સ બધા એમાં કામ સાથે કરી રહ્યા છે. યુનિવર્સિટી સાથે અમે કામ કરીએ છીએ જેથી અપસ્કિલ થઈ શકે અને એક સારો વર્કફોર્સ, ટેલેન્ટ ફોર્સ અમને મળી.